10장, Matthew chapter 10. 마태복음 10장. 1. He called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out evil spirits, and to heal every disease and sickness. 그는 불렀다 그의 12 제자들을 그에게 그리고 주었다 그들에게 권세를 귀신을 쫓아낼 권세 투로 이어졌네요. 악한 영들을 쫓아낼 권세 그리고 치료할 모든 질병과 약함을 2. These are the names of the 12 apostles. First, Simon and his brother Andrew, James son of Zebedee, and his brother John. 이들이 이름들이다. 12 사도들의 먼저 첫 번째 시몬 불리는 피터라고 베드로라고 불리는 그리고 그의 형제 앤드류, 제임스, 야고보, 제베데의 아들 그리고 그의 형제 요한. 자, 형제들이 같이 제자들이네요. 3. Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James son of Alphaeus, and Thaddeus. 그리고 빌립, 그리고 바돌로메, 그리고 도마, 그리고 매튜, 세금 징수자. 자, 뭔가 부정적인 사람들은 이렇게 다 이름을 붙여놨네요. 죄인들, 세금 징수자, 제임스, 야고보, 알페오의 아들 야고보, 그리고 다데오. 4. Simon the Zealot and Judas Iscariot, who betrayed him. 시몬인데 시몬도 열심당원 시몬, 그리고 유다, 어, 배신자 유다. 자, 그를 배신한 배신자 유다. 이렇게 죄인들은 좀 뭔가 안 좋은 사람들은 이름을 붙여놨어요. 5. These 12 Jesus sent out with the following instructions. Do not go among the Gentiles, or enter any town of the Samaritans. 이 12 제자들을 이렇게 동사를 기준으로 명사 끊어요. 그래서 주어, 동사, 목적어. 이 12 제자들을 예수께서 보내셨다. 다음 지시들과 함께 들어가지 마라. 이방인들 사이로 또는 들어가지 마라. 어떤 마을로, 사마리아들의 어떤 마을로도 들어가지 마라. 6. Go rather to the lost sheep of Israel. 오히려 들어가라. 잃어버린 이스라엘의 양에게로. 7. As you go, preach this message: the kingdom of heaven is near. as는 여러 가지로 해석이 되죠. 대처럼 자유롭게 해석이 됩니다. 문맥에 따라서. 여러분이 갈 때 전파하십시오. 그 말씀을. 하늘의 왕국이, 그러니까 하늘나라가 가까이에 있습니다. 8. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. 치료하십시오. 아픈 자를, 일으키십시오. 죽은 자를, 깨끗이 하십시오. 저들을, 어떤 저들이냐면, 나병을 가진 저들을, 그리고 쫓아내십시오. 귀신들을. 자유롭게 여러분이 받았습니다. 그러니까 무료로 받았습니다. 자유롭다는 거는 무료죠. 그래서 무료로 주십시오. 9. Do not take along any gold or silver or copper in your belts. 가져가지 마십시오. 금이나 구리를 가지고 가져가지 마십시오. 여러분의 그 벨트 속에다. 10. Take no bag for the journey, or extra tunic, or sandals, or a staff, for the worker is worth his keep. 또 가져가지 마십시오. 여행을 위한 가방을 또는 여분의 여기 OR로 이어졌네요. 여분의 속옷을 또는 신발 또는 지팡이를. 이는 그렇게 말한 근거는 일꾼은 그의 양식, 유지하는 거죠. 그러니까 여기는 그의니까 명사예요, 이게. 그래서 양식, 그의 양식을 받을 만한 가치가 있습니다.
11. Whatever town or village you enter, search for some worthy person there and stay at his house until you leave. 자, WH, what, 가로, 어디까지? 음, 이게 동사를 기준으로 동사죠? 그러면 앞에 있는 건 주어. 그럼 요게, 이 나머지는 목적어가 되겠죠? 여러분이 들어간다. 무엇을 들어간다. 들어간다의 목적어가 나오거든요. 마을이나 그 도시나 마을을, 그러니까 무슨 도시나 마을을 ever 가든지 찾으십시오. 어떤 가치 있는, 그러니까 덕망 있는 사람을 위해 찾으십시오. 거기에서. 그리고 머무르십시오. 그의 집에 여러분이 떠날 때까지. 12. As you enter the home, give it your greeting. 여러분이 그 집에 들어갈 때 주십시오. 그것에게 여러분의 인사를, 문안을 그 집에게. 13. If the home is deserving, let your peace rest on it. If it is not, let your peace return to you. 만약 그 집이 받을만 하지 않다면 오형식 주어 동사. 렘메헬게티의 주어 동사. 여러분의 평화가 그 집에 머무르게 하십시오. 만약 그렇지 않다면 여러분의 평화가 되돌아오게 하십시오. 여러분에게. 14. If anyone will not welcome you or listen to your words, shake the dust off your feet when you leave that home or town. 만약 누군가가 환영하지 않는다면 여러분을 또는 듣지 않는다면 여러분의 말들을 향해 떨어버리십시오. 여러분의 먼지를 여러분의 발로부터 여러분이 떠날 때 떠나다 무엇을 떠나다 그 집이나 그 도시를 떠날 때 15. I tell you the truth, it will be more bearable for Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town. 내가 여러분에게 진리를 말합니다. 그것이 더 견딜 수 bear이 나타 견디다가 있죠. 견딜 수 있을 것입니다. 소돔과 고모라보다 그 날에 심판의 날에 그 도시보다 더 견딜 수 있을 것입니다. 소돔과 고모라가 견딜 수 있는 것보다 이게 자, 폴트 용법으로 to가 생략된 것입니다. 그래서 for가 주어가 되는 거예요. 16. I am sending you out like sheep among wolves. Therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves. 나는 보내고 있습니다. 여러분을 양같이 이리들 사이로. 그러므로 되십시오. as죠. as. 그러니까 부사 설명. 되십시오. 아, 예. 그 지혜로운 상태로 매우 지혜로운 상태가 되십시오. 뭐만큼? 뱀처럼. 그리고 또 as. 자, 매우 순결하게 되십시오. 그러니까 순진하게 되십시오. 비둘기만큼. 17. Be on your guard against men, they will hand you over to the local councils and flog you in their synagogues. 어, 여러분의 보호에 붙어 있으십시오. 사람들을 대항하여 여러분을 보호하십시오. 그들이 넘겨줄 것입니다. 여러분을 지역의회 그리고 채찍질할 것입니다. 여러분을 그들의 회당에서. 18. On my account you will be brought before governors and kings as witnesses to them and to the Gentiles. 나의 이유 때문에 여러분이 데려가질 것입니다. 총독들과 왕들 앞에 증인들로 그들을 투트로 그들과 그 이방인들을 향한 증인들로 19. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it.
At that time you will be given what to say. 그러나 여러분이 그 체포될 때, 그들이 여러분을 체포할 때 걱정하지 마십시오. 자, 무엇을 말할 것인지에 대해서 또는 어떻게 그것을 말할 것인지에 대해서 그때에 여러분이 받을 것입니다. 무엇을 말할 것인지를. 20. For it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. 이는 그것이 여러분이 말하는 것이 아닐 것이기 때문입니다. 그러나 여러분의 아버지의 영이 말할 것이기 때문입니다. 여러분을 통해서. 21. Brother will betray brother to death, and a father his child. Children will rebel against their parents, and have them put to death. 형제가 배반할 것입니다. 그의 형제를 죽음을 향해. 그리고 그 아버지가 자녀들이 반역할 것입니다. 그의 부모를 대항하여. 그리고 자, 렘메헬겟 그러니까 오형식 뒤에 주어 동사. 그리고 그들이 두게 할 것입니다. 죽음으로. 배반해서 자기 부모를 죽음에 두도록 할 것입니다. 22. All men will hate you because of me, but he who stands firm to the end will be saved. 모든 사람이 미워할 것입니다. 여러분을 나 때문에. 그러나 어떤 거냐면 자, 전치사 어디까지? 동사 앞까지 가로. 동사. 그가 구원받게 될 것입니다. 어떤 거냐면 굳게 서 있는 마지막 끝까지. 23. When you are persecuted in one place, flee to another. I tell you the truth, you will not finish going through the cities of Israel before the Son of Man comes. 여러분이 박해받을 때 한 장소에서 도망가십시오. 다른 장소로. 내가 여러분에게 진리를 말합니다. 여러분은 끝마치지 못할 것입니다. 가는 것을. 그 도시를 통과하여 이스라엘에 그 인자가 올 때까지. 24. A student is not above his teacher, nor a servant above his master. 제자가 그의 스승 위에 있지 않습니다. 자, not noir이니까 또는 종이 그의 주인 위에 있지 않습니다. 25. It is enough for the student to be like his teacher, and the servant like his master. If the head of the house has been called Beelzebub, how much more the members of his household? 그것은 족합니다. 자, 그것이 뭐냐면 fall to 용법으로 이게 주어져. 제자가 그의 스승처럼 되는 것이 족합니다. 그리고 그의 종이 그의 주인처럼 되는 것이 족합니다. 만약 그 집의 머리가 불려진다면 바알세불이라고 얼마나 더 많겠습니까? 그 집의 그 구성원들은 얼마나 더 많겠습니까? 얼마나 더 많이 불려지겠습니까? 바알세불이라고. 자, 바알세불은 욕이죠. 얼마나 더 많이 욕을 먹겠습니까? 26. So do not be afraid of them. There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. 그러므로 두려워하지 마십시오. 그들 때문에. 어, 감추어진 것이 그러니까 밝혀지지 않을 것, 그러니까 숨겨진 것이 밝혀지지 않을 것이 없습니다. 또한 숨겨진 것이 알려지게 되지 않는다. 알려지게 되지 않을 것이 없습니다. 27. What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs. what 동사 찾고 가로.
자, 말하다죠. 말하다, 말하다, 무엇을 말하다, 말 되죠. 그러면 앞에 거 이 what이 을이 되는 거예요. 자, 앞으로 나왔어요. 강조하려고. 내가 여러분에게 어둠 속에서 말한 것을 말하십시오. 대낮에. 그다음에 동사 찾고 가로. 그럼 선포하다, 무엇을 선포하다 말 되죠? 그럼 이게 what이 이제 또 앞으로 목적어가 나왔어요. 속삭여진 것을 여러분 귀에 속삭여진 것을 선포하십시오. 지붕으로부터. 지붕에서. 28. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. 두려워하지 마십시오. 저들 때문에 어떤 저들이냐면 몸을 죽이지만 죽일 수 없는 영혼을 죽일 수 없는 저들. 오히려 두려워하십시오. 그 D1이니까 그분 때문에 두려워하십시오. 멸망시킬 수 있는 무엇을 둘 다 영혼과 몸을 지옥에서 지옥에서 영혼도 멸망시킬 수 있다. 29. Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father. 자, 동사 찾고 동사죠. 그러면 앞에 있는 건 주어. 두 마리 참새가 팔리지 않습니까? 1페니에. 그러나 한 마리도 그들 중에 한 마리도 떨어지지 않을 것입니다. 땅으로 떨어져서 떨어지지 않을 것입니다. will이 더가 붙었으니까 명사죠. 그러니까 뜻으로부터 여러분 아버지의 뜻으로부터 떨어지지 않을 것입니다. 의지, 뜻. 30. And even the very hairs of your head are all numbered. 그리고 자, 동사가 기준입니다. 동사. 여기 앞에 거는 주어. 여러분 머리에 정말로 머리카락들조차도 모두 세어지고 있습니다. 31. So don't be afraid, you are worth more than many sparrows. 그러므로 두려워하지 마십시오. 여러분이 더 가치가 있습니다. 더 많은 참새들보다. 32. Whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. 그러니까 WH 가로 관계사 동사 어디까지? 전치사 앞까지. 자, 조동사는 그 다음 단어까지. 전치사 가로. 32번은 32장. 이게 자, 나를 인정하는 사람은 누구든지 사람들 앞에서 나도 인정할 것입니다. 그를 내 아버지 앞에서 하늘에 계신 아버지 앞에서 33. But whoever disowns me before men, I will disown him before my Father in heaven. WH 가로 관계사 동사 전치사에서 자, 동사 찾고 가로 나를 disown은 자기 자신이죠. 자기 자신을 분리이탈시키니까 자기 자신이 아닌 거, 관계가 없는 거. 나를 관계없다고 하는 사람은 누구든지 사람들 앞에서 내가 관계없다고 할 것입니다. 그를 내 아버지 앞에서 하늘에 계신. 34. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. 생각하지 마십시오. 무엇을 내가 왔다고 생각하지 마십시오. 평화를 가져오기 위해서 땅으로. 나는 가져오지 않았습니다. 평화를 가져오기 위해서 오지 않았습니다. 그러나 검을 가져오기 위해서 왔습니다. 35. For I have come to turn a man against his father,
a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. 이는 내가 그렇게 말한 근거는 내가 왔기 때문입니다. 돌리려고. 자, 무엇을 돌리다. 그러니까 이 따옴표가 을이 되겠습니다. 사람. 그의 아버지를 대항하여 사람을 돌리려고. 그리고 그러니까 아버지니까 아들이겠죠. 아들을 돌리려고. 그 딸을 그 어머니를 대항하여. 그다음에 법 안에 있는 딸이니까 며느리. 그 법 안에 있는 어머니, 시어머니를 대항하여 며느리를 돌리려고 왔습니다. 36. A man's enemies will be the members of his own household. 동사. 그 사람의 원수들이 될 것입니다. 그 자신의 가족의 일원이 될 것입니다. 원수가 그 가족이 될 것이다. 37. Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. 관계사, 동사, 된 접속사, 주어 동사인데 다 생략하고 어디까지냐면 동사 앞까지. 동사 앞까지. 그래서 주어, 동사, MBA. 여기도 마찬가지로 or에서 then까지 동사 앞까지. 그래서 NBA. 자, 누구든지 그의 아버지나 어머니를 더 사랑하는 사람은 누구든지 나보다 가치가 없습니다. 그러니까 어울리지 않습니다. 나로부터 누구든지 그의 아들이나 딸을 더 사랑하는 사람은 누구든지 나보다 어울리지 않습니다. 나에게서, 나로부터. 38. And anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me. 그리고 누구든지 그의 십자가를 지지 않는 사람은 누구든지, 그리고 지지 않고 나를 따르지 않는 사람은 누구든지 가치가 없습니다. 어울리지 않습니다. 나로부터. 39. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. 또 누구든지 동사 찾고 어디까지? 여기 동사 앞까지. 그러면 앞에 있는 거는 주어, 동사, 목적어. 그리고 또 누구든지 관계사, 동사. 어디까지? 동사 앞까지 가로. 동사, 목적어. 그의 생명을 찾는 사람은 누구든지 잃을 것입니다. 그것을. 그리고 그의 생명을 잃는 사람은 누구든지 자기의 이익을 위해서, 나의 이익을 위해서 잃는 사람은 누구든지 그것을 찾을 것입니다. 40. He who receives you receives me, and he who receives me receives the one who sent me. 관계사, 동사. 어디서 끊을까요? 동사 앞에서. S 붙은 건 동사죠. 그래서 주어, 동사, 목적어. 그리고 동사 찾고 동사 앞에서. 또 관계사, 동사. 그러면 주어, 동사, 목적어가 되겠죠. 그는 어떤 나를 받아들이는 그는 받아들입니다. 나를. 그리고 그는 나를 받아들이는 그는 받아들입니다. 자, 나도 알고 너도 아는 그분을 나를 보내신 그분을. 41. Anyone who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward, and anyone who receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. 자, 관계사, 동사 어디까지? 전치사 나올 때까지. 접속사, 주어, 동사 어디까지? 이게 동사 앞에서 끊어요. 그래서 주어, 동사, 목적어입니다. 그래서 누구든지 받을 것입니다. 선지자의 보상을 이거죠. 그리고 누구든지 또 똑같이 관계사, 동사 어디까지? 전치사 나올 때까지. 접속사, 주어, 동사
어디까지? 동사 앞까지. 그러면 이것도 마찬가지. 주어, 동사, 마지막 목적어. 그러면 이제 1그룹만 주절만 해석을 한다면 누구든지 받을 것입니다. 의로운 사람의 보상을 이거죠. 핵심은 이거예요. 그러면 어떤 누구든지냐면 선지자를 받아들이는 사람. 그가 선지자라서 선지자이기 때문에 선지자를 받아들이는 사람은 받을 것입니다. 선지자의 보상을. 그대로 인정만 해줘도 그대로 그 선지자의 보상을 그대로 자기도 받는데요. 그 누구든지 그 의로운 사람을 받아들이는 사람. 그가 의로운 자기 때문에 받을 것입니다. 의로운 사람의 보상을. 받아들이기만 해도 그대로 그 상을 똑같이 받는다. 와, 되게 좋네요. 42. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. 만약 누구든지 주는 사람, 그 찬물, 그러니까 냉수의 한 컵이라도 준다면 누구에게? 한 사람에게. 이 작은 자들 중 한 사람에게. 그러니까 그 어떤 왜냐하면 그가 나의 제자이기 때문에 제자라서 냉수 한 컵이라도 준다면 내가 여러분에게 진리를 말합니다. 그가 분명히 잃지 않을 것입니다. 그의 보상을, 상급을. 아멘.